पार्टी के महासचिव बने, जनरल सेक्रेटरी बने, हमारी जो कार्यनीति है, टैक्टिक्स है, और कॉमरेड सीताराम हमारे पार्टी के जनरल सेक्रेटरी बने जब बीजेपी लोकसभा चुनाव जीत के सरकार बना लिया था, मोदी सरकार 2014 में। 2015 में वो पार्टी कांग्रेस में हमारे जनरल सेक्रेटरी बने थे। तो उनके पूरे समय काल जब वो जनरल सेक्रेटरी रहे अब तक, वो हमारे पार्टी का जो टैक्टिकल लाइन है, भाजपा को हराने के लिए, उसको अलग थलग करने के लिए और चुनावी कार्यनीति में मोदी सरकार को हराने के लिए, वो टैक्टिकल लाइन का निर्माण और उसको लागू करने का काम, उसको सक्षम रूप से अमल में ले आने का काम कॉमरेड सीताराम ने, उसकी बड़ी जिम्मेदारी थी उसमें। और अभी कुछ दिन पहले हम दिल्ली में इस तरह के व्यापक उनकी स्मृति में सभा किए थे, तो उसमें करीब 1 दर्जन पार्टियों के लोग आए थे जो इंडिया ब्लॉक के पार्टीज के सदस्य थे, लीडर थे, और उनके भाषण से ये पता लगता है कितना महत्वपूर्ण अहम भूमिका कॉमरेड सीताराम ने अदा की इन सबको एक व्यापक मंच में ले आने के लिए। और मेरे ख्याल में सीताराम के आखिरी ये जो साल रहा है 23-24 का, इतना बहुत उनको सेटिस्फैक्शन मिला होगा कि ये सामूहिक प्रयास में हम भारतीय जनता पार्टी को कम से कम एक सेटबैक मिला है लोकसभा चुनाव में, उसको बहुमत नहीं मिल पाया। और उसके बाद अभी हम हमारी पार्टी कांग्रेस के लिए तैयारी शुरू की थी जुलाई महीने से, तो कॉमरेड सीताराम का ध्यान इसी पर था कि आगे हमारे लिए हमारी पार्टी की लाइन ऐसे हम तैयार करें जिससे हम हमारे देश में जो अभी जो तानाशाही और सांप्रदायिक और फाशीवादी जो ताकतें हैं जो सत्ता में हैं, उनको और अलग थलग करने के लिए और हराने के लिए हम क्या कर सकते हैं, किस तरह हम काम कर सकते हैं, किस तरह हमारी पार्टी को और शक्तिशाली बना सकते हैं, वामपंथी ताकतों की एकता को कैसे मजबूत किया जा सकता है, और आगे वामपंथी और जनवादी विकल्प तैयार करने के लिए क्या क्या हमें करना चाहिए, इन सब बातों पर वो सोचने का काम शुरू कर दिया था। और उनका आखिरी एक निर्णय, हमारे पॉलिट ब्यूरो की मीटिंग हुई थी 6 अगस्त को, वो अस्पताल में गए 19 अगस्त को, उसमें उन्होंने हमारे पार्टी के पॉलिट ब्यूरो और केंद्र कमेटियों की मीटिंगों का एक टाइम टेबल तैयार किया था पार्टी कांग्रेस के डॉक्यूमेंट्स तैयार करने के लिए, राजनीतिक समीक्षा की रिपोर्ट, राजनीतिक हमारे प्रस्ताव जो है, पॉलिटिकल रेजोल्यूशन का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए, ये सब टाइम टेबल उन्होंने तय किया था जब अचानक उनको अस्पताल जाना पड़ा। और अस्पताल में भी जब हम उनको मिलने जाते थे तो अक्सर वही बात उठाते थे कि अभी पार्टी कांग्रेस की तैयारियां क्या क्या होगा, हम कितने दिन यहाँ अस्पताल में रहेंगे। तो हम उनको कहते थे कि कुछ चंद दिनों में ये तो आपका अस्पताल से डिस्चार्ज होने वाला है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है।
लेकिन उसका यही आखिरी में यही लास्ट days his worry was what will happen to our preparations for the party congress. तो अंत में I can only say that it is now fallen upon all of us to collectively work to ensure that what Comrade Sitaram wanted to do in the coming days, that we should be able to take up and collectively discharge. This will be the best tribute that we can give our beloved comrade. Thank you. বাইরে রাজনীতিকে মেলানোর ক্ষেত্রেও সীতারাম দক্ষতা অর্জন করেছিলেন। তাই যখন দেশের অভ্যন্তরে এই উগ্র যে ফ্যাসিবাদী শক্তি, ধর্মীয় ফ্যাসিবাদী শক্তি মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে, তখন তাদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাবে সমস্ত শক্তির ঐক্যবদ্ধ প্রয়াসের মধ্য দিয়ে লড়াই সংগ্রামের ক্ষেত্রেও তার কোনোদিন কোনো ক্ষেত্রে অসুবিধা হয়নি রাজনৈতিক বিশ্লেষণ এবং ব্যাখ্যা উত্থাপন করতে। এবং আজকে যে পরিবেশ পরিস্থিতি আমাদের দেশে কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী, কচ্ছ থেকে কোহিমা পর্যন্ত বিস্তারিত, সেক্ষেত্রে যে ইন্ডিয়া প্ল্যাটফর্ম তৈরি করার ক্ষেত্রে তার ভূমিকা প্রস্তাবে উল্লেখ করা আছে। এবং এই ইন্ডিয়া ফ্রন্ট তৈরি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আবার ব্যাখ্যার ক্ষেত্রেও তিনি কখনো ত্রুটি করেননি। ব্যাখ্যা মানে যে রাজনৈতিক পরিবেশ পরিস্থিতি বিভিন্ন রাজ্যে রয়েছে, তার ক্ষেত্রে কেরালায় দুটো ফ্রন্ট আছে, এলডিএফ এবং ইউডিএফ। ইউডিএফ লেড বাই কংগ্রেস, এলডিএফ লেড বাই কমিউনিস্ট। এবং সেখানে যে নির্বাচনী কৌশল, তাতে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে। আবার পশ্চিমবঙ্গে একটি রিজনাল পার্টি টিএমসি, তৃণমূল কংগ্রেস, তারা ইন্ডিয়া জোটের সদস্য হওয়া সত্ত্বেও, ইন্ডিয়া প্ল্যাটফর্মের সদস্য হওয়া সত্ত্বেও তাদের সঙ্গে বোঝাপড়া করে কাজ করা যাবে না। তাদের বিরুদ্ধে অবস্থান নিতে হবে, কারণ তাদের যে অবস্থান, রাজনৈতিক দিক থেকে তাদের যে অবস্থান, সেটা ভারতীয় জনতা পার্টি তার অবস্থানের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হয়ে তাদের অবস্থান নির্ধারিত হয়। ভারতীয় জনতা পার্টি তার এবং বিশ্ব পুঁজির কলাকুশলীরাই তারা টিএমসি তৈরি করেছেন। স্বাভাবিকভাবে তার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে কাজ করতে হবে। তাই সেখানে কোনো রকম ধোঁয়াশা কোনো ক্ষেত্রে ছিল না। এই ধরনের রাজনৈতিক দীক্ষা, সেটা স্মরণে রেখেই কমরেড সীতারাম যে পরিশ্রম করতেন, দিন রাত সবাই পরিশ্রম করেন। কমরেড প্রকাশ বসে আছেন, তিনিও পরিশ্রম করেন। এখানে যারা নেতৃত্ব বসে আছেন সবাই পরিশ্রম করেন। সীতারাম শরীর ভালো খারাপ এসব প্রশ্ন কিছু নেই, জ্বর নিয়েও এক রাজ্য থেকে আরেক রাজ্যের কর্মসূচি রূপায়ণ করতে গেছেন। সেটা হয়তো আমাদের দেখা উচিত ছিল, আমরা সবসময় দেখতে পেরেছি তা না। শেষ দিকে যত প্রোগ্রাম করেছে তখন তার শরীর ছিল এবং এক রাজ্য থেকে আরেক রাজ্যে গেছে। এই কথা স্মরণে রেখে আজকে স্মরণ সভায় দাঁড়িয়ে কমরেডদের আর বামপন্থী কর্মীদের এবং বামপন্থীদের যারা সমর্থন করেন তাদের কাছে আবেদন করব যে একটু রাজনৈতিক কার্যকলাপে সময় ব্যয় করার জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করুন। কমরেড সীতারামের প্রতি যথোচিত শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা তখনই সম্ভবপর হবে যখন সমাজে আজকে যে অবস্থা তৈরি হয়েছে তার পরিবর্তনের লড়াই সংগ্রামে
আরও বেশি মানুষকে যুক্ত করা যায়, যখন দেশের অভ্যন্তরে হিন্দুত্ববাদী ফ্যাসিবাদী শক্তির আস্ফালন চলছে, তাকে জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন করতে আরও বেশি সময় ব্যয় করতে হবে রাজনৈতিক কার্যকলাপে। তার মধ্য দিয়েই কমরেড সীতারাম ইয়েচুরি স্মৃতির প্রতি যথোচিত শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা সম্ভবপর হবে। এই কথা বলে কমরেড সীতারামের তার অম্লান স্মৃতির প্রতি আমার ব্যক্তিগতভাবে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে, আমাদের পার্টির পক্ষ থেকে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে আমার কথা শেষ করছি। কমরেড সীতারাম, লাল সালাম। রিভাইভাল অফ লেফট সম্ভব নয় আনলেস এখানে দাঁড়িয়ে, পশ্চিমবঙ্গে দাঁড়িয়ে যদি রিজুভেনেশন অফ লেফট না হয়, বামপন্থার পুনর্জাগরণ যদি পশ্চিমবঙ্গে না হয়, তাহলে গোটা দেশে বামপন্থার পুনরুত্থান হওয়া কঠিন। এটা আমাদের কাছে একটা ম্যান্ডেট হিসেবে গ্রহণ করতে হবে কমরেড সীতারামের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে, এবং এই জন্যই তার পতাকা বহন করা, বাম ঐক্যকে দৃঢ়ভাবে গড়ে তোলা, লেফট ইকোসিস্টেম যাকে সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত, বাম পরিমণ্ডল। অনেকে মনে করেছিল বোধহয় সিপিএমকে শেষ করতে চায় দক্ষিণপন্থীরা, অনেকে মনে করেছিল বোধহয় বামফ্রন্ট সরকারকে শেষ করতে চায়। আসলে তারা এই বামপন্থা, যেটা আমাদের এখানে ইনগ্রেইন স্বাধীনতা আন্দোলনের আগে থেকে আমাদের সভ্যতা সংস্কৃতি বোধের মধ্যে, আমাদের সিভিলাইজেশনাল ভ্যালুজের মধ্যে, আমাদের ডিএনএর মধ্যে, অনেকে মনে করছে সব নিকেশ করে দেওয়া হয়েছে, আর এখন আর দূরবীন দিয়েও বামপন্থীদের দেখা যাচ্ছে না। এই আর্যিকর নিয়ে ওই নৃশংস হত্যা নির্যাতন, তা নিয়ে যে প্রতিবাদ আন্দোলন সংগঠিত হচ্ছে, ইংরেজিতে একটা শব্দ বলে কনস্পিকুয়াস বাই হিজ অর হার অ্যাবসেন্স। যখন আমরা এখানে সমাবেশ করেছি, মিছিল করেছি, মিটিং করেছি, ধর্ণা দিয়েছি, আক্রান্তদের নিয়ে সেখানে দাঁড় করিয়েছি, বিমানদা বৃষ্টির মধ্যে আগস্ট মাসে ম্যানার বেঁধে রাজ্যের উৎখাত হওয়া মানুষকে জমি থেকে উৎখাত হয়েছে, ঘর থেকে উৎখাত হয়েছে, জরিমানা দেওয়া হয়েছে, তাদেরকে নিয়ে বামফ্রন্ট যখন এনে জড়ো করেছে, তখনও যারা সিপিআইএমের কথা শুনতে চাইছিল না, বামফ্রন্টকে দেখতে চাইছিল না, লাল ঝান্ডাটা নেই বলে দূরবীন থেকে কেন অনুবীক্ষণ যন্ত্র থেকে দেখতে পাচ্ছিল না, আর আজকে যখন এই গণ আন্দোলনের জোয়ারে প্রতিবাদের আবহাওয়ায় আমরা যখন সিদ্ধান্ত করে সিপিআইএম সেইভাবে উপস্থিত থাকিনি, তখন আমাদের অনুপস্থিতিতে এখন অনেকেই প্রতিদিন প্রতি রাত 24 ঘন্টা আজকাল এটাই হচ্ছে চর্চা, কোথায় সিপিএম ঢুকলো, কেন সিপিএম ঢুকলো, কেন সিপিএম আছে। এটা সিপিএম এর বিষয় না। ওই যে আজাদি শব্দটা বললাম, তাহলে নারী স্বাধীনতার কথা শুনলেই দক্ষিণপন্থীরা নিজেকে আক্রান্ত মনে করে, সমান অধিকারের কথা শুনলেই তারা মনে করে এত সব যা করলাম সব বৃথা চলে গেল, কারণ আবার তো ঘরে ঢোকাতে চেষ্টা করেছিল, আবার তো শরীয়তের নামে, শাস্ত্রের নামে, ধর্মের নামে, ইতিহাসের নামে, সংস্কারের নামে, পারিবারিক মূল্যবোধের নামে ঢুকিয়ে দিতে চেষ্টা করেছিল। আর সেখানে যখন রাত দখল হচ্ছে, রাস্তা দখল হচ্ছে, তখন এই প্রায় রব হওয়া স্বাভাবিক। কারণ সীতারাম ইয়েচুরি যখন এখানে এলেন আমাদের পার্টি রাজ্য কমিটি বৈঠকে নির্বাচনের পরে, তখন বলেছিলেন এই যে বাইনারি তৈরি হয়েছে বিজেপি তৃণমূল, তৃণমূল বিজেপি, এটাকে ভাঙতে হবে, এটাই আমাদের প্রথমিক কাজ। আর এই বাইনারি $1 মিলিয়ন খরচা করে সমস্ত রকমের মাধ্যমকে ব্যবহার করে, নানা রকমের সামাজিক ইনফ্লুয়েন্সকে ব্যবহার করে এই বাইনারিটাকে প্রতিদিন রিইনফোর্স করার চেষ্টা করা হচ্ছে। বামপন্থীদের কাজ হচ্ছে এই বাইনারিকে ভাঙতে হবে, সে হিন্দু মুসলমানের নামে হোক, সে বাঙালি অবাঙালির নামে হোক, সে বিজেপি তৃণমূলের নামে হোক, যে কোনো হতে পারে, শুধু মন্দির মসজিদ না। আর সেটা যখন ভাঙতে দেখছে, তখন এই আশঙ্কা জন্মাচ্ছে, আতঙ্ক জন্মাচ্ছে। কারণ সীতারাম বলতেন বাইনারি ভাঙতে হলে ওই বাইনারিতে ঢুকতে হবে না,
এই বাইনারি থেকে বেরিয়ে আমাদের জীবন জীবিকা, আমাদের কৃষক, আমাদের শ্রমিক, আমাদের বেকার ছেলে মেয়ে, আমাদের খেটে খাওয়া মানুষ, আমাদের প্রান্তিক মানুষ, আমাদের মহিলা, আমাদের সংখ্যালঘু, আমাদের আদিবাসী, আমাদের তফসিলি, আমাদের দুর্বল অংশ, আমাদের ফিজিক্যালি চ্যালেঞ্জ, এই সব অংশকে, প্রান্তিক মানুষকে জড়ো করতে হবে। এবং তারা জড়ো হলে এই বাইনারিটা ভাঙা যাবে। সেই বাইনারিটা করে উঠেছে কারণ মানুষের ঐক্য ভেঙেছে, শ্রমজীবী মানুষের ঐক্য ভেঙেছে। অনেকে বলে বামপন্থী দুর্বল হয়েছে পশ্চিমবঙ্গে, সিপিআইএম দুর্বল হয়েছে। সিপিআইএম বা বামপন্থী দুর্বল হওয়ার থেকে বেশি হয়েছে আসলে মানুষের ঐক্য দুর্বল হয়েছে। এই আন্দোলন সংগ্রাম, চলমান আন্দোলন সংগ্রামে আসলে মানুষের এই ঐক্য আবার লোকে দেখতে পাচ্ছে, আবার সেটা সামনের সুযোগ চলে আসছে। কারণ এই যে নীল সাদা রং করে যেসব আর গেরুয়া রং করে যেসব পোস্ট লাগিয়ে দিয়ে ডিলিট করে দেওয়া হয়েছিল, সেগুলো আবার দেখছে নতুন করে মানুষের মনের মধ্যে, নতুন প্রজন্মের মধ্যে ডাউনলোড হচ্ছে। আমরা আমাদেরকে আপলোড করিনি, ইতিহাসের শিক্ষা। তেভাগা রাজ্য বাংলা, দাঙ্গা বিরোধী রাজ্য বাংলা, সেখানে দাঁড়িয়ে এই যে সমানাধিকারের প্রশ্নে, ইকুয়ালিটির প্রশ্নে, ইকুইটির প্রশ্নে, সেফটির প্রশ্নে মানুষ যাচ্ছে। আমাদের কাজ হচ্ছে কমরেড সীতারাম এর স্মৃতিকে শ্রদ্ধা জানাতে আমাদের এইটা নিয়ে এগোতে হবে। তারপরে এত বড় চ্যালেঞ্জ আমাদের দেশের সামনে কখনো আসেনি। আমরা ভুল করাটা কিছু বিরাট অপরাধ না, ভুল না করে কেউ কিছু শেখে না, ভুল করেই মানুষ শেখে। দুবার আষাঢ় না খেলে বাচ্চা হাঁটতে শেখে না, দুটো জল না খেলে কেউ সাঁতার শেখে না, তিনবার সাইকেল থেকে না চড়ালে সাইকেল চালাতে শেখে না। অপরাধ হচ্ছে যে ভুল জানার পরেও তাকে সংশোধন না করা। যারা ভুল জেনেও, ভুল করেছে জেনেও যাকে সংশোধন করে না, সংশোধনের রাস্তা কি? সংশোধনের রাস্তা হচ্ছে সমালোচনা, আত্মসমালোচনা। সেই কাজটা করতে পারে। আলোচনা মানে হচ্ছে সমালোচনা, আত্মসমালোচনার দ্বান্দ্বিক ঐক্য এবং সংগ্রাম। সুতরাং চূড়ান্ত সত্য কি? মহাবিশ্ব তার জানি আমরা অসীম, আমাদের বোধ বুদ্ধি সে তুলনায় সীমিত। কাজে ভুল করাটা বড় কথা নয়, কিন্তু নিরন্তর যদি সমালোচনা, আত্মসমীক্ষা আমরা না করি তাহলে আমরা ঠিক পথে থাকতে পারব না। আমাদের কোথায় ভুল? কেউ কেউ মনে করেন যে আমি যা বলছি সেটাই ঠিক, এটা ঠিক না। এবং যখন শেষ কথা আমার যেটা তার বড় অবদান ছিল সেটা হচ্ছে এইটাই যে শুনেছেন আপনারা 1992 সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন তখন ভেঙে গেছে। পূর্ব ইউরোপে পর্যন্ত 2 বছর সময়ে বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনে এক জায়গায় বোঝাপড়া, বামপন্থীদের বোঝাপড়া সব কেন কি ব্যাপার এক জায়গায় ছিল তা বলতে পারছি না, রাস্তা করছে সবাই ব্যাখ্যা একটা। সেই সময় তাকে দায়িত্ব দিয়েছিলেন কমরেড বাসবকন্যাইয়া, যেরকম আমি পড়েছি আর শুনেছি, আমি ওই পার্টি কংগ্রেসে ছিলাম। তো সেই লেখায় আছে, ভাবুন আপনি 1992, তখন সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙেছে, 2 বছর পূর্ব ইউরোপীয় পর্যায়ে পৃথিবীর ভারসাম্য সাম্রাজ্যবাদের পক্ষে চলে গেছে। সেরকম সময় একটা শব্দ আছে যে এইরকম পরিস্থিতিতে দুনিয়ায় যারা সব প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি এবং নয়া ফ্যাসিবাদ, এই শব্দটা আছে, এই শব্দ নিও ফ্যাসিজম, এই বিপদ দেখা যাচ্ছে। 1992 সালে নয়া ফ্যাসিবাদ কথাটা উচ্চারণ করতে নিশ্চয়ই আপনি বুঝতে পারেন যে খুব সহজ ব্যাপার ছিল না। সব আমরা জানি, আগে জানতাম, অনেক দিন ধরে জানি,
এবং যখন এরকম পরিস্থিতির উদ্ভব হয়, সেই পরিস্থিতি কিভাবে মোকাবিলা করতে হবে সেটা আমরা একা ঠিক করলে হয় না, আমাদের ঠিক করতে হয় সবাইকে নিয়ে। কত মানুষকে আমরা যেতে পারলাম, এক করতে পারলাম, কত রকম শক্তিকে, কত ব্যাপকতম ঐক্য আমি গড়ে তুলতে পারলাম। ফ্যাসিবাদ এখনকার চেহারায়, যাকে নয়া ফ্যাসিবাদ বলা হয়, তাতে সমস্যা অনেক, আমি সেসবে যাচ্ছি না, কিন্তু কেমন করে লড়তে হবে, তার কি লাইন হবে, রণকৌশলগত লাইন, এই ব্যাপক ঐক্য গড়ে তুলতে পারা, কমিউনিস্টদের মধ্যে, বামপন্থীদের মধ্যে, বামের বাইরে বাম গণতান্ত্রিক শক্তিগুলোকে একত্রিত করে সমস্ত ধর্মনিরপেক্ষ শক্তিগুলিকে নিয়ে ব্যাপকতম প্রতিরোধ গড়ে তোলবার যে ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করতে হবে, এসব আমরা যদি আন্তরিকভাবে গ্রহণ করতে না পারি, প্রয়োগ করতে না পারি, তাহলে সীতারামকে স্মরণ করে কিছু লাভ নেই। আসুন আমরা সে কাজটাই করি। সম্রাট সীতারাম তো শুনতে পাবেন না, কিন্তু আমি নিশ্চিতভাবে বলতে পারি যে তার উদ্দেশ্যেই বলতে পারি, তুমি ঘুমাও কমরেড, আমরা জেগে আছি, আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম যারা আসছে তারাও তৈরি হচ্ছে মাঠে ময়দানে, এবং আমরা এই লড়াই লড়বো, আমরা এই লড়াই জিতব। সীতারাম ইয়েচুরি প্রয়াণ দেশের গণ আন্দোলনের পক্ষে কতটা মনে করছেন যে ক্ষতি? আজকের পরিস্থিতিতে যখন কাজ নেই, জিনিসের দাম বাড়ছে, প্রোডাকশন সেক্টরগুলো বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, এবং তার উপরে রাজনৈতিক হিন্দুত্ব যেভাবে গোটা দেশের সংস্কৃতিকে, অর্থনীতিকে, সামাজিকতাকে ধ্বংস করছে, সেই সময় কমরেড সীতারাম ইয়েচুরির প্রয়াণ শুধু আমরা নয়, গোটা দেশের রাজনৈতিক এবং সামাজিক ও বুদ্ধিজীবী মহল তারা এটা মনে করছেন। এবং গরিব খেটে খাওয়া মেহনতি মানুষ আজকে বামেদের যা লড়াই আন্দোলন, সেই লড়াই আন্দোলনেও তারাও বুঝছে এটা একটা অপূরণীয় ক্ষতি। যুব আন্দোলনের ক্ষেত্রে নিশ্চিতভাবে যুব আন্দোলন তো একটি রাজনীতিকে কেন্দ্র করে এগিয়ে চলে, ফলত রাজনীতিতে যারা পথ চলা এবং আগামী দিনের দিশা এবং অভিমুখ দেখায়, সেই ধরনের এই জটিল ঘোরালো পরিস্থিতিতে যখন একজন ওই ধরনের অবিসংবাদিত নেতা তিনি আর কি প্রতিদিনের জন্য এই লড়াইয়ের মাঠে থাকতে পারেন না, সমস্যা হয় বই কি, কিন্তু তার নীতি, তার চলা, তার জীবনবোধ, তার আদর্শ আমাদের কাছে রইল পাথেয়। আমরা সবাই মিলেই চেষ্টা করব। এই ভিডিওটিকে লাইক করুন, আপনার গুরুত্বপূর্ণ মতামত কমেন্টের মাধ্যমে আমাদের জানান, এবং আমাদের চ্যানেলের ভিডিও সবার আগে দেখার জন্য ইউটিউবে গণশক্তিকে সাবস্ক্রাইব করুন, ফেসবুকে ফলো করুন এবং শেয়ার করুন আপনার পরিচিতদের মধ্যে। আমাদের চ্যানেলে আপলোড হওয়া ভিডিও নোটিফিকেশন পেতে বেল আইকনটি ক্লিক করতে ভুলবেন না।